Right, so classification, biological classification, that is our second chapter, and very interesting chapter. Now we are classify the living things into the different kingdom, right? And now you already know that আমরা যে human beings আমরা কোন কিংডমে পড়ি, animal kingdom-এ পড়ি। In our earth lots of diversity is there, different type of plants, different type of animals is there, right? So now we are discuss this classification, because classification is a fundamental tools to realize or to identify the animals or plants or everything. Not the plants or animals, in our nature different type of organism also be there, like they are called the microorganism, আমরা তাদেরকেও ক্লাসিফাই করতে শিখবো তাহলে এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে দিয়ে, দ্যাট ইজ দ্য বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন। চলো তোমাকে আগে একটু ভিজুয়ালি আমি চ্যাপ্টারটাকে একটু দেখাই, কারণ আমি সব সময় কি করব, চ্যাপ্টারটাকে তোমাকে ভিজুয়ালি আগে তুলে ধরতে চেষ্টা করব, বিকজ আমি তোমাকে আগেও বলেছি ক্লাস 11 এ কিন্তু আমাদের চ্যাপ্টারগুলো একটু বুঝতে হবে ভালো করে, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। চলো, লিভিং ওয়ার্ল্ডে আমাদের সেই সুযোগটা ছিল না, কারণ লিভিং ওয়ার্ল্ড ছিল একদম ফান্ডামেন্টাল চ্যাপ্টার, কিন্তু আমরা বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন থেকে আমাদের সেই কনসেপ্টটা আমরা অনেকটা ক্লিয়ার করতে পারবো আরো ভালো করে। আমি তোমাকে সেরকমই একটা ভিজুয়ালি ব্যাপার দেখাবো, ভিজুয়াল একদম রিয়ালিটিতে নিয়ে যাব, কারণ বায়োলজি ইজ দ্য রিয়ালিটি, মানে বেসিক, নট দ্য ইমাজিনারি সাবজেক্ট, রাইট? তাহলে দেখো আমরা বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন এবার আসছি। Biological classification, which scientists proposed on it, and what is the different kingdoms, right? Classification of living things. At first দেখো আমরা লিভিং থিংস কে ক্লাসিফাই করেছিলাম, রাইট? কে ফুড প্রিপারেশন করতে পারে আর কে ফুড প্রিপারেশন করতে পারে না, অ্যাকর্ডিং টু দিস one is the plant, another is the animal. At first the living things are classified into the two different groups. প্ল্যান্টস এর মধ্যে কোন সেল আছে, প্ল্যান্ট সেল আছে, আর অ্যানিমালের উপর কোন সেল আছে, অ্যানিমাল সেল আছে। We already know that plant cell and animal cell have some basic difference, তাই না? কি সেই ডিফারেন্স গুলো, সেই সেল ওয়াল প্রেজেন্ট থাকে, ভ্যাকুয়াল প্রেজেন্ট থাকে, that is in the plant cell, but animal cell এ তোমার ভ্যাকুয়াল and cell wall are absent থাকে। দেখো different scientists work on it to find a classification system. At first the two kingdom system of classification are developed, two kingdom system, that is a plant and animal. That is, this classification is given the Carolus Linnaeus. But H.S. Haeckel, they develop another type of classification system. Another kingdom are added in that system. That is a Protista. তাহলে এর মধ্যে তিনটে কিংডম দেখলাম আমরা, প্ল্যান্ট, অ্যানিমাল এন্ড প্রোটিস্টা। নতুন নতুন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। হুইটেকার বলে আরেকজন সায়েন্টিস্ট, সে আরেকটা আলটিমেটলি তোমার গ্রুপকে অ্যাডিশন করে দেওয়া হলো। কি সেই গ্রুপটা? ইট ইজ দ্য মোনেরা। তাহলে এখন আমরা কি দেখলাম? ফোর কিংডম ক্লাসিফিকেশন, রাইট? দিস ইজ দ্য ফোর কিংডম ক্লাসিফিকেশন is there, but now another group also be added, that is the fungi. So now we have the five kingdom. This five kingdom classification is the famous in all over the world. This is the five kingdom classification, right? This five kingdom classification is the most important type of classification which is accepted in all over the world. But we scientists are proposed this type of classification, that is the R.H. Whitaker. These scientists are very famous to classify the living organism into the five kingdom. That is also called the Whitaker five kingdom classification. তাহলে আমরা পাঁচটা আর ফাইভ কিংডমে আমরা ক্লাসিফাই করব লিভিং থিংস কে। বাট হোয়াট ইজ দিস ফাইভ কিংডম? There is the Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. This is the five kingdom. দেখো এর মধ্যে তুমিও পড়ো, আমি প্রথম তোমাকে একটা ইন্ট্রোডাকশন দেখিয়ে দিই। মোনেরা, মোনেরার মধ্যে কারা কারা পড়বে? মোনেরার মধ্যে পড়বে ব্যাকটেরিয়ারা। Bacteria, that means they are unicellular in nature, they are microscopic, they have very tiny cells, they have only one cells. Most important features, they are the prokaryotic. That means they have no developed nucleus. In the outer region, they have the cell wall, which is made up of peptidoglycan. It is a one chemical things is there. But in the nucleus, you observe that in here, this picture, nucleus is not there.
Only the genetic material, the DNA is present. Another, lack of membrane bound organelles like the mitochondria, lysosome, this is also be absent in the Monerians. This is a 5 kingdom classification এর প্রথম মেম্বার। দেখো এই যে মোনেরিয়ান্স গুলো মেবি অটোট্রপিক হতে পারে, মেবি হেটেরোট্রপিক হতে পারে according to their nutrition. And how they reproduce are most commonly by the binary fission, but sometimes they are exhibit the sexual reproduction also. তাহলে আমরা কনক্লুশনে কি কি দেখলাম? মোনেরার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স এর মধ্যে নাম্বার 1 কি দেখলাম? they are unicellular. Number 2, they are prokaryotic in nature. Number 3, according to like the prokaryotic nature, they have no well-defined nucleus, they have no membrane bound cell organelles. Most common member of the Monerians, that is the bacteria. So some Monerians are the autotrophic in nature and some are the heterotrophic in nature. তাহলে এই হচ্ছে মোনেরার একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিলাম তোমাকে, ইন্ট্রোডাকশন। আমরা এগুলো সম্বন্ধে নেক্সট দিন থেকে ডিটেইলসে পড়বো, ডিটেইলসে। এবার তোমাকে আমি বলবো কিংডম প্রোটিস্টা। কিংডম প্রোটিস্টা ইজ আ সেকেন্ড কিংডম। এর আন্ডারে কি আসবে বলো, কেউ কিছু বলছো বলো। Sir, what is meant by heterotrophic and autotrophic? Autotrophic means the organism which can produce their own food. যারা নিজের ফুড নিজে প্রিপারেশন করতে পারে, they are called the autotrophic. And which one cannot produce their own food, so they are depend on others, they are called the heterotrophic. Some Monerians, they can produce their own food, like they are called the cyanobacteria, but other some bacteria, they cannot produce their own food, they are depend on others, they are called the heterotrophic bacteria like the E. coli. Now we are discuss the kingdom protista. That is very unique kingdom. But you know the protistians also the unicellular, also the microscopic, but they are the eukaryotic. That is the difference from the Monerians. They have the well-defined nucleus. They have the well-defined nucleus in their cell, right? That is the most important features. They have the dense cytoplasm. They have some contractile vacuole, which is help the excretion and the osmotic regulation, or this is called the osmoregulation. This is the contractile vacuole. So protistians, some of the protistians have the siliceous cell wall. That means it is the made up of silica. But protistians এর সবথেকে একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স কি জানো? তাদের মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ লোকোমোটরি অর্গানস আছে। Some have the pseudopodia, some have the flagella, some have the cilia, like that, like the amoeba, like the euglena, like the paramecium is there. So the protistians, they are very unique features. They are also the autotrophic in nature. That means they can produce their own food, they can trap the sunlight. But some member of the protistians, like the amoeba, they are take the nutrient from the outside, so they are called holozoic. Some protistians are take the nutrient from the living host, they are called the parasitic. But how the protistians are reproduced? Most commonly they are reproduced by the follow up the binary fission, and sometimes they are follow the multiple fission, like Plasmodium. It is the example which is caused the malaria disease. But sometimes the protistian also exhibit the sexual reproduction. Diatoms, amoeba, paramecium, euglena, Plasmodium, that is some common example of the protistians. Very unique. Now we are discuss the third kingdom in that chapter, that is the kingdom fungi. Fungira ki hoy? Always heterotrophic hoy. That means they cannot produce their own food, they are dependent on others. But fungira কেমন ভাবে গ্রো করে? যখন তারা গ্রো করে একটা থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার গ্রো করে, দিস ইজ কল্ড দ্য হাইফা। হাইফা গুলো যখন একসঙ্গে একটা নেটের মতো স্ট্রাকচার তৈরি করে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মাইসেলিয়াম। দেখো ফাঙ্গি গুলো দেখো এইভাবে হাইফা তৈরি করছে, বাট সাম ফাঙ্গি টেক দ্য নিউট্রিয়েন্ট ফ্রম দ্য ডেড অর্গানিক ম্যাটার, ডেড ম্যাটারস থেকে ফুড টেক আপ করে।
ফাঙ্গি গুলো কি হয় জানো? ফাঙ্গি গুলো হয় তাই স্যাপ্রোফাইটিক। Saprophytic is a special type of heterotrophic nutrition when any organism take the nutrient from the dead organic matter. Some common example of the fungi are the mucor, penicillium, yeast, and the mushroom. That is some common example. আমরা এগুলো ডিটেইলসে পড়বো আর এদের সম্বন্ধে নেক্সট ক্লাস থেকে। নেক্সট দেখো আমরা পড়বো কিংডম প্ল্যান্টে। You already know that kingdom plante means they are the plant, so they are the autotrophic in nature. All members of the kingdom plante have the power to produce their own food, so they are the photosynthetic in nature. They are capable to photosynthesis. They produce their own food. They can trap the sunlight. You already know that plants have the plant cell, which one is the eukaryotic cell. That means they have the well-defined nucleus is there, right? So this is the plant. Plant means they are photosynthetic nature. Plant মানে আমাদের এটাই মাথায় আসে, কারণ প্ল্যান্টরা কি করতে পারে? ফুড প্রিপারেশন করতে পারে। But animals are the made up of animal cells. You know that they have the eukaryotic cell, they are the multicellular, but they are the heterotrophic in nature. আবার আমরা কিংডম প্ল্যান্টকে না আবার ডিফারেন্ট গ্রুপে ভাগ করব, জানো তো? আমরা সেটা আবার অন্য একটা চ্যাপ্টারে পড়বো। অ্যালগি, ব্রায়োফাইটস, টেরিডোফাইটস, জিমনোস্পার্ম। আজকের যে মডার্ন, আজকে আমাদের যে ডমিনেটিং প্ল্যান্ট, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাঞ্জিওস্পার্ম। আমরা বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন এই চ্যাপ্টারের মধ্যে ডিসকাস করব কাদের সম্বন্ধে? মোনেরা, প্রোটিস্টা এন্ড ফাঙ্গি। দেখো প্ল্যান্ট কিংডম আর অ্যানিমাল কিংডম বলে একটা অন্য চ্যাপ্টারই আছে আমাদের জন্য। ওখানে আমরা এই ককরোচ, হাইড্রা, স্টারফিশ, স্নেল সবার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স পড়ব। মেইনলি তো অ্যানিমালস বলতে আমরা ইনভার্টিব্রেটস আর ভার্টিব্রেটস গুলোকে বুঝি, রাইট? ম্যান, দেখবে স্পঞ্জ থেকে ম্যান যখন তৈরি হচ্ছিল, ইভলিউশনের প্রসেস, তখন তারা কিভাবে ডেভেলপ হচ্ছিল সেই প্রসেসগুলো আমরা দেখতে থাকবো আমাদের নেক্সট কিছু ক্লাসগুলোতে, রাইট? এবার দেখো ভেরি ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ বলো স্যার, আপনি বললেন যে অল প্ল্যান্টস আর অটোট্রফিক ইন নেচার, বাট স্যার অন্যান্য প্ল্যান্ট যেমন ডলার্স গুলো তো প্যারাসাইটস হয়। Like Cascuta, that is the exception, which cannot produce their food, but that is very low in number. ভাবো 100টার মধ্যে 99টাই অটোট্রপিক ইন নেচার, তাই জেনারেলি আমরা অটোট্রপিকই বলবো, ওদেরকে আমরা এক্সেপশন বলবো। ওকে স্যার। চলো আমি এবার তোমাকে বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের উপর একটা স্পেশাল আবার নোট শেয়ার করছি। বুঝতে পারছো লিভিং ওয়ার্ল্ড চ্যাপ্টারটা ইন্টারেস্টিং আমাদের অতটা না লাগলেও বায়োলজি ক্লাসিফিকেশন থেকে আমাদের ইন্টারেস্টটা কিন্তু বায়োলজিতে গ্রো করবেই করবে, রাইট? কারণ এগুলো ভেরি ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার, এটা আমাদের লিভিং ওয়ার্ল্ড সম্বন্ধে জানার চ্যাপ্টার। দেখো আমি কি পড়লাম আজকে তোমাকে সেটা একটু আমাদের ফার্স্ট পার্ট হিসেবে বলি নোটস এর ফর্মে। ফার্স্ট দেখো অ্যারিস্টটল বলে একজন সায়েন্টিস্ট, জানো তো? প্রথম আর্লিয়েস্ট অ্যাটেম্পট টু মোড দ্য সায়েন্টিফিক বেসিস অফ দ্য ক্লাসিফিকেশন। মানে এই অ্যারিস্টটল বলতে পারো প্রথম সায়েন্টিস্ট যিনি তোমার কি করেছিলেন, তোমার ক্লাসিফিকেশনটা করেছিলেন ফার্স্ট টাইম। আর উনি ফার্স্ট, অ্যারিস্টটলের নামটা সাথে তোমরা মনে রাখবেই কিন্তু। আর একটা জিনিস মনে রাখবে, অ্যারিস্টটল ফার্স্ট প্ল্যান্টকে ক্লাসিফাই করেছিল কার উপর? ট্রিজ, সার্বস এন্ড হার্বস এর উপর, ক্লিয়ার? আর অ্যানিমালস কে ক্লাসিফাই করেছিল which have the red blood cell and without red blood cells. দেখো অ্যানিমালস কে তাহলে রেড ব্লাড সেল আর নট রেড ব্লাড সেলস। রেড ব্লাড সেলস কাদের মধ্যে আছে? ম্যামেলস আছে, লিজার্ড, বার্ডস, ফিশ, এগুলো। নো রেড ব্লাড সেলস লাইক সাম ইনসেক্ট, সাম লাইক সেলফিশ অর জেলিফিশ, এদের মধ্যে আছে। এটা হচ্ছে একদম আর্লিয়েস্ট অ্যাটেম্পট। এরপর লিনিয়াসেটটা কিন্তু আমাদের একটা ফেমাস ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম। এটাকে আমরা কি বলি? টু কিংডম ক্লাসিফিকেশন। আমরা আজকে তোমায় পড়িয়েছি কার কার দুটো কনসেপ্ট ছিল। অর্গানিজমকে আমরা দুটো ভাগে ডিভাইড করলাম এখানে, কি কি সেগুলো? ওয়ান ইজ দ্য কিংডম প্ল্যান্টে এন্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য কিংডম অ্যানিমেলিয়া। এটা হচ্ছে লিনিয়াসের সিস্টেম। এরপর এই যে দেখো এই টু কিংডম ক্লাসিফিকেশনে কিছু ড্রব্যাকস ছিল, সেই জন্যই আরো মডার্ন ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম ডেভেলপ হয়েছিল।
কি এই যে প্রোক্যারিওটস ইউক্যারিওটস গুলোকে আমরা একই গ্রুপে রাখতাম, দ্যাট ইজ নট গুড থিংস, বাট ইউনিসেলুলার আর মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম গুলোকে আমরা সেম গ্রুপে রাখতাম। তাহলে আমাদের আরো কিছু মডার্ন আরো ভেরি গুড কিছু ক্লাসিফিকেশন দরকার ছিল। আমরা হেটারোট্রপিক ফাঙ্গি অ্যান্ড অটোট্রপিক গ্রিন প্ল্যান্টস তাদেরকে আমরা প্ল্যান্ট কিংডমের মধ্যে রাখতাম। এগুলো কিছু ড্রব্যাকস না, সেজন্যই নতুন ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম ডেভেলপ হলো, দ্যাট ইজ দ্য 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন। দেখো দ্যাট ইজ, এটা হচ্ছে সবথেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ গিভেন বাই R.H. Whitaker। এর মধ্যে কারা কারা থাকলো? মোনেরা, প্রোটিস্টা, ফাঙ্গি, প্ল্যান্টে, অ্যানিমেলিয়া। তাই তো এগুলোই আমরা দেখলাম, কিংডম মোনেরা, কিংডম প্রোটিস্টা, কিংডম ফাঙ্গি, কিংডম প্ল্যান্টে এন্ড কিংডম অ্যানিমেলিয়া। কিন্তু আরেকটা কোশ্চেন তোমাদের আমি পরের দিন দেবো, লিখতে দেবো, তোমার স্কুলেও ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য বেসিস অফ দ্য 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন? মানে কার উপর বেস করে 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন তৈরি হয়েছিল? একটা হচ্ছে সেল স্ট্রাকচার, থ্যালাস অর্গানাইজেশন, মোড অফ নিউট্রিশন, reproduction and phylogenetic relationship। সেল স্ট্রাকচার মানে কি? সেল স্ট্রাকচার মানে এই যে আমি তোমাকে বলছিলাম মোনেরার মধ্যে সাপোজ প্রোক্যারিওটিক সেল আছে, প্রোটিস্টার মধ্যে ইউক্যারিওটিক সেল, এটা হচ্ছে সেল স্ট্রাকচার। আর একটা আমি বলছিলাম থ্যালাস অর্গানাইজেশন, মানে মনে করো এই যে তুমি বললাম মোনেরিয়ান্স গুলো ইউনিসেলুলার, প্ল্যান্ট গুলো কি হবে? মাল্টিসেলুলার। আর কি হতে পারে? মোড অফ নিউট্রিশন। দেখো মোনেরা আর প্রোটিস্টারা দুজনেই কি অটোট্রপিক প্লাস হেটারোট্রপিক, কিন্তু শুধু প্ল্যান্টরা দে আর অনলি কি অটোট্রপিক ইন নেচার, অ্যানিমালসরা হেটারোট্রপিক ইন নেচার। এইগুলো ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের এদের সম্বন্ধে আজকে আমরা কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স পেলাম, তোমরা সবাই খাতায় না এইটাকে খুব ভালো করে নোট করে নেবে, যেটা আমি শেয়ার করছি তোমাদেরকে। মোনেরিয়ান্স গুলো প্রোক্যারিওটিক, এদের সেল ওয়াল কি প্রেজেন্ট আছে, নন সেলুলোজ দিয়ে তৈরি, মেনলি কিছু পলিস্যাকারাইড আর অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এদের অ্যাবসেন্ট, এদের বডি সেল দিয়েই তৈরি। মোড অফ নিউট্রিশন বোথ হতে পারে অটোট্রপিক অ্যান্ড হেটারোট্রপিক। প্রোটিস্টা গুলো ইউক্যারিওটিক হয়, তাদের মধ্যে প্রেজেন্ট ইন সেম নন সেলুলোজিক, মেবি সিলিকা দিয়ে তৈরি হতে পারে কোনো সময়। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন প্রেজেন্ট, এরাও সেলুলার মানে ইউনিসেলুলার, অটোট্রপিক এন্ড হেটারোট্রপিক বোথ। আর একটা জিনিস দেখো ফাঙ্গি, তারা কিন্তু ইউক্যারিওটিক, এদেরও সেল ওয়াল প্রেজেন্ট, বাট সেটা কাইটিন দিয়ে তৈরি এন্ড সাম পলিস্যাকারাইড দিয়ে। এদের নিউক্লিয়ার মেমব্রেন প্রেজেন্ট বিকজ ইন ইউক্যারিওটিক সেল, এরা মাল্টিসেলুলারও হতে পারে ম্যাক্সিমাম সময়, ফাঙ্গাসরা লাইক দ্য মাশরুম। এরা হেটারোট্রপিক, প্ল্যান্টরা ইউক্যারিওটিক, এদের সেল ওয়ালে সেলুলোজ প্রেজেন্ট আছে, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন প্রেজেন্ট, এদের টিস্যু এবং অর্গান লেভেলের অর্গানাইজেশন, এরা অটোট্রপিক নিউট্রিশন এক্সিবিট করে। ইউক্যারিওটিক সেলস দেখো রাইট, তাদের মধ্যে আমাদের ইউক্যারিওটিক সেল আছে, সেল ওয়াল অ্যাবসেন্ট আছে, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন প্রেজেন্ট, টিস্যু অর্গান সিস্টেম লেভেলের অর্গানাইজেশন, বাট অল আর দ্য হেটারোট্রপিক। এই কোশ্চেনটাই তোমাদের হোমওয়ার্কে থাকলো, রাইট? এটা কি এখন নোট ডাউন করতে হবে? এটা তোমরা বাড়িতে করবে, এটা হোমওয়ার্কেও থাকলো, সবাই করে রাখবে এটা। রাইট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ দ্য অল মেম্বার অফ দ্য 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন, রাইট? আজকে ক্লাসটা আমাদের এতখানি থাকবে, আর তোমাদের পরের দিন এই পার্টটা অবধি সবার একটা টেস্ট হবে। পুরো এই ব্যাপারটা তোমরা ইন্ট্রোডাকশনটা সবাই এত অবধি পড়ে রাখবে, ক্লিয়ার? হোমওয়ার্কটা থাকলো, রাইট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ দ্য অল মেম্বার অফ দ্য 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন। Monera, Protista, fungi, plant, Animalia, cell type, cell wall, nuclear envelope, body organization and mode of nutrition mention করতেই হবে এখানে।